संध्या समय थाना हाजत भितर शुभुथिला भयंकर चित्कार। कारण कथा आदाय करने जड़े चोर को 4 जन पुलिस मिसी निर्धूम पिटुथिले। किछि दूर थिला सेई थानार इन्स्पेक्टर दीपाली दासंकर चांबर। से चोरर भयंकर चित्कार जेमिति तांको कानरे पड़िछि से जेमिति चमकी पड़िले। कान डेरी पुणी थरे शुणिबाकु लगे, अरे ए तो से पुणी एठिकु एमिति आसिले, तांको नारे ए चोरी केस एमिति सतरे से ना आउ किए? एमिति नाना प्रश्न उंकी मारुथिला बेले से निजे जाई देखिबा को चाहिए। सेठू निज चांबर कबाट खोली हाजत आड़ को मुहाइले। जेमिति हाजत भितरे पशिछंती से चोर को देखी से चमकी पड़िले। तांको पाद सेठारू अटकी गला। पाटिरू बाहरी आसिला, तमे तमे एठी? सेठू दीपाली से 4 जन पुलिस को सेठारू तोड़ी देई हाजत कबाट बंद करदेले। आउ कबाट बंद करी हाजत भितरे से चोर सहित एमिति किछि कले शुणिकी तो आपण आश्चर्य होइजिबे। तो दर्शक बंधु, से दिन दीपाली मैडम से चोर सहित हाजत भितरे एमिति कौन करथिले तो संपूर्ण वीडियो को देखिया पई वीडियो को जमा भी स्किप करंतुनी एवं वीडियो रे सुंदर कमेंट टिए करि दियंतु। एवं जदि आम चैनल को प्रथम करी आसी थांती ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को दबेई दियंतु, जहा फल मु एही परी आश्चर्यजनक वीडियो गुड़ी को जेते बेले मो चैनल रे अपलोड करी आपण माने सर्वप्रथमे देखिपारि। तो दर्शक बंधु, आउ डेरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। तो दर्शक बंधु, वीडियो को आग को देखिबा पूर्व आपण मनरे निश्चित प्रश्न उंकी मारुथिबो जे से चोर किए थिला, आउ से चोर को देखी काहींकी चमकी पड़िले इन्स्पेक्टर दीपाली। आउ हाजत भितरे कबाट देखी एकुटिया तांको सहित कौन एमिति कले? तो दर्शक बंधु, यह एक एमिति कहानी शुणिले आपणक रूममूल टांकुरी उठिब। भाबिबे सतरे कौन एमिति घटी पारे। तेणु एही दमदार कहानी को जमा भी स्किप करी देखिबे नहीं। संपूर्ण वीडियो को देखिले यार समस्त तथ्य आपण माने जानी पारिबे जे राति 12टा परे हाजत भितरे महिला कैदी सहित कौन हुए। तो प्रिय श्रोता बंधु, से दिन समय आसी दिन 12टा हेले आजी दीपाली सेमिति बेड उपरे बसी रही थे। घरर सबु काम पड़ी रही था, हेले तांकु किछि भी करने को मन हेउ नथिला। मनरे आसुथिला अनेक कथा, जहा को भाबी भाबी आखिरु लुह पड़े आसुथिला तांको। तथापि मन शांत हेउ नथिला तांकर। आजी थिला दीपाली और स्वामी प्रीतम को द्वितीय विवाह वार्षिकी, किंतु प्रीतम दीपाली को सामान्यतम शुभेच्छा भी देई नथिले। एपरिकी तांकर मने ही नथिला जे आजी हेउची तांकर विवाह वार्षिकी। एमिति मने रही थांता, कारण 2 वर्षर समय भितरे गोटे वर्ष सिना भलरे कटिगला, हेले पर वर्ष ठारू दीपाली और प्रीतम को भितरे आसी जाइथिला अनेक फाट और मनोमालिन्य। एते स्वप्न नहीं से यही घर को आसीथिले, हेले कौन हैला? स्वप्न से स्वप्न रे ही रही गले। एमिति अनेक किछि कथा तांको मन को आसुथिला। आउ भाबी भाबी तांको आखिरे लुह आसी जाउथिला। ठीक यही समय रे तांको सासुंको पाटी सुभिला। आउ केते समय से खट उपरे बसी रहिबु, तते कौन समय जना पड़ुनी ना कौन? केते काम बाकी अछि से सबु किए करी? सासुंको पाटिरु एमिति शुणी से चमकी पड़ी। यह पालटी
ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଶାଶୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ନଣନ୍ଦ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ଘରର ଚାକରାଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତି କଥାରେ ଶାଶୁ ଦୋଷ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଯଦି ଏକଥା ସେ ପ୍ରୀତମକୁ କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ମାମଲା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରୀତମ ନିଜ ମା ଓ ଭଉଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଉଭୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଆନିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେଠୁ ଦୀପାଳି ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ପ୍ରୀତମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରୀତମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି କହିଲେନି। ଏ ନେଇ ଦୀପାଳିଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେମିତି ମୁଖ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ସେ ଘରେ ଜଣେ ଏମିତି ଶାଶୁ ଥିବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଥିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ନଣନ୍ଦ ଥିବେ ଯିଏକି ନଣନ୍ଦ କମ୍ ବରଂ ଭଉଣୀ ଅଧିକ ହୋଇଥିବେ। ହେଲେ ଏସବୁ କଳ୍ପନା ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଶାଶୁ ଘରେ ଯଦିଓ ସେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କାହା ନଜରକୁ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁନଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ଯେମିତି ମୁଖ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଦୀପାଳିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଝିଅର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୀପାଳିଙ୍କ ବାପା ଦୀପାଳିଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଦୀପାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ଦୀପାଳି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଅଯଥାରେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଲେ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଦିନ। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପ୍ରୀତମ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଲା ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ। ଦୀପାଳିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀପାଳି ଯିବା ପରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ସିନା ବିବାହ କରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ଥିଲେ ଚରିତ୍ରହୀନା। ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଦିନେ ସେ ପ୍ରୀତମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇଲେ। ସେପଟେ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ମା ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋହୂର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭଉଣୀର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମା ବି ଆରପାରିକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖି ପ୍ରୀତମ ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଆଉ ଭଉଣୀ ବି ବାହା ହୋଇ ପଳାଇବା ପରେ ପ୍ରୀତମ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଠିକ୍ରେ ନ ଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଚାକିରିରୁ ବି ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପ୍ରୀତମ।
ଦିନେ ସେ ସରକାରୀ ଗୋଦାମ ଘରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ କି ସେହି ଗୋଦାମ ଘରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା। ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ। ସକାଳେ ଗୋଦାମ ମାଲିକ ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ସିସିଟିଭିରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଦାମ ମାଲିକ ସେ ସିସିଟିଭି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ପୋଲିସରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କଲେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ପ୍ରୀତମକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ପିଟୁଥିଲେ। ପିଟିବା ବେଳେ ପ୍ରୀତମ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ମାରନି, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ କମୁନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୀପାଳି ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଚିନ୍ତା କରିବା ପରି ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ କହିଲେ କି ରହିଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରୁଛି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଆଣିବାକୁ କହି ଦୀପାଳି ନିଜ ଚାମ୍ବରକୁ ପଳାଇଲେ। ପ୍ରୀତମକୁ ନେଇ ଚାମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଦୀପାଳି କହିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କେବଳ ଦୀପାଳି ଓ ପ୍ରୀତମ ଥିଲେ। ପ୍ରୀତମ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଦୀପାଳି ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ରହି ପ୍ରୀତମକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଦୀପାଳିଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରୀତମକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ପ୍ରୀତମ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ଦୀପାଳି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପାଳି କହିଲେ କି ପ୍ରୀତମ, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିପାରୁନି କି ତମ ସହିତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭେଟ ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିପାରୁନି କି ଯାହାକୁ ଦିନେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଏମିତିକା ଚୋର ପାଲଟି ଯିବ ବୋଲି। ଏବେ ତମେ କୁହ, ତମ ସହିତ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ସେଦିନ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି। ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି କଥା ମାନିଲନି ସେଦିନ। ମନେ ପକାଅ ସେଦିନ। ଆଉ ଆଜି ତମେ ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ। କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଲ ପ୍ରୀତମ? ସେଠୁ ପ୍ରୀତମ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ମୁଁ କେବେ ବି ଚୋରି କରୁନଥିଲି। ତମେ ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆଉ କାହା ସହିତ ପଳେଇଲା। ତା ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ମା ବି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭଉଣୀର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଫଳରେ ମଦ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଦେଲା ଯେ ମଦ ପାଇଁ ଘରକୁ ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚଳିବା ମୋତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାମ ମାରିବାକୁ ଗଲି ତ କେହି କାମ ଦେଲେନି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇନଥିଲି ବୋଲି ଚାକିରି ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କାମ ମିଳିଲା ତ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭାବିବା ପରେ ସେ ଏକ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାହା ଘରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେସବୁ କରୁଥିଲି। ବଦଳରେ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରୀତମ କହୁଥିଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜି ପରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦୀପାଳି କହିଲେ କି ତମ କାମ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ କୁହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ପ୍ରୀତମ ସିଧା ଯାଇ ଦୀପାଳିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କେବେ ବି ଖରାପ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲି। ସେଠୁ ଦୀପାଳି କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଆଉ ଏମିତି କାମ କରିବନି। ସେଠୁ ଦୀପାଳି ସେ କେସ୍କୁ ପ୍ରୀତମକୁ ନାମରେ କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦେଲେ। ପ୍ରୀତମ ଖୁସି ହୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଦୀପାଳିଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦୀପାଳି ନିଜ ନମ୍ବର ଦେଇ
आसंता काली तांको एक स्थान को डकई पठेले। दीपाली निज नंबर सीना देइथिले हेले तांको किछि अलगा उद्देश्य थिला। सेठू दीपाली कहले कि तमे काहाकू भी कहबनी कि मु तम स्त्री बोली, काली आसी से जगार मते देखा कर बोली कही सेठारू विदा करदेले। परदिन दीपाली सादा पोशाक रे से स्थान रे पहुँची गले। सेठी आगरू प्रीतम आसी अपेक्षा करते। दुहे गोटे जगह बसवा पर कथा आरंभ है। पुणी प्रीतम आ दीपाली एका सांगरे मिशिया चेष्टा कले एवं प्रीतम हाथ जोड़ी तांकु भूल मागिथिले एवं से ताहापरे मध्य दीपाली तांकु क्षमा कर देइथिले। से दिन तो मनीष परिस्थिति एवं मनीषर भूल तांकु कौ बाटरे पहुँचाई दिए। तो यही कहानी आपण मैंने निश्चित बुझीपारि। तो दर्शक बंधु से दिन दीपाली मैडम प्रीतम को निजर कर नहीं। तो यही सुंदर कहानीटी आपण मानकु केमिति लगी सुंदर मतामत द्वारा आमको जणाइबे। तो यहीपरि सस्पेंस कहानी गुड़ी को शुणापी चैनल को बारंबार करी अनुरोध करने सहित आपण को विनीत प्रार्थना जे सब्सक्राइब करी रखंतु, जहा फल यहीपरि सुंदर सुंदर कहानी गुड़ी को मुझे बेले भी आनिबी आपण माने सर्वप्रथमे देखिपारि। तो आजिर वीडियो रे एतिकी थिला। आगामी वीडियो आसीबा पर्यंत अपेक्षा करंतु। जय जगन्नाथ।